నమస్కారం స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఎడారి నుంచి స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేశం దుబాయ్ అని, ఆ దేశాన్ని చూస్తుంటే అసూయ కలుగుతోందని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడి. విజయవాడలో ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం. యూఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామ్యం ఉండటం సంతోషకరమని సీఎం వెల్లడి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అమరావతిలో గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని మంత్రి నారా లోకేష్ ఉద్ఘాటన. ఎవరు క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు తాము క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యూస్ కేసుల గురించి మాట్లాడుతున్నామని వ్యాఖ్య. ఏపీ ఇప్పుడు ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకుని హ్యాక్థాన్లు నిర్వహిస్తోందని లోకేష్ వెల్లడి. పేదరికం లేని సమాజం కోసమే P4 విధానమని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడి. పోస్టర్ను విడుదల చేసిన మంత్రి నాదెండ్ల నిరుపేద కుటుంబాలను బంగారు కుటుంబాలుగా మార్చడమే P4 ముఖ్య ఉద్దేశమని వ్యాఖ్య. ఎడారి నుంచి స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేశం దుబాయ్ అని, ఆ దేశాన్ని చూస్తుంటే అసూయ కలుగుతోందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. యూఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామ్యం ఉండటం సంతోషకరమన్నారు. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని, వికసిత భారత్ ద్వారా 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ మారుతోందన్నారు. ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ క్వాంటమ్ వ్యాలీ దట్ ఈస్ ఇన్ అమరావతి. So you can imagine now technology, how we are going to use it in all walks of life. Today, all of you are here. I can say one thing, my government totally is online. WhatsApp governance. Around 575 services are online today. By August 15th, no citizen not necessary to go to any office. Tomorrow, once you decide to invest Andhra Pradesh, from then onwards, it is our responsibility to make it successful. All permissions will be given online. You need not go to any office, I am assuring you. This is my responsibility to handhold and get it done. This is how we are going to use. Already we are using technology in a big way. Even Dubai and also UAE is using technology. Here we are going one step further. India is having advantage of Aadhaar, unique authentication of every citizen. Even Dubai and also UAE is doing. And at the same time, we are making use of all these things. Family as a unit, how to bring geotagging of every house. Every family we are going to nurture. There is a data lake. There I can monitor every individual, every family, every program, so that we can empower every citizen. That is how we are working. By using artificial intelligence, your name, health, education, skill, everything we are going to plan. By doing all these things, our plan is 2.4 trillion economy. Per capita income is $43,000 by 2047. It is India, I know UAE already reached $50,000. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అమరావతిలో గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని మంత్రి నారా లోకేష్ ఉద్ఘాటించారు. ఎవరు క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు తాము క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యూస్ కేసుల గురించి మాట్లాడుతున్నామని తెలిపారు. ఏపీ ఇప్పుడు ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకుని హ్యాక్థాన్లు నిర్వహిస్తోందని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. In terms of investments, we did discuss opportunities about data embassies, where India's data can be housed in an embassy in UAE and vice versa, hopefully in Visakhapatnam. And I think this kind of collaboration at a G2G level, I think is going to be critical for both our countries to sort of now work together and really strengthen our relationships. Great.
from the data centers to moving through governance through AI. So, Mr. Manu, AI can power citizen services, improve transparency, drive policies, etc. How is AI reshaping governance models in the UAE, and what lessons probably we could learn and be the first mover advantage while we always are? So I was about to say that I think Andhra Pradesh and Mr. Naidu, he's always been at the forefront of this. I don't know if you remember, 2015 was the first time I came to Vijayawada. Those days the states had just split. Honorable Chief Minister had just announced Amravati as the new capital. And I still remember he took me to this data room, a large data room in the middle of all paddy fields, like all fields over there. And I was amazed because there were so many computers and screens over there. And every single data point about every citizen, every village, every taluk, every city, every district was being captured over there and monitored over there. I still remember those days I had not seen these kind of war rooms, data rooms, even in large companies, corporates, but I saw it in Andhra Pradesh, in Vijayawada. So you and Honorable Chief Minister have been the forefront of technology. You built a great hub in Hyderabad and now building here in Amravati, in Vijayawada and in Vizag. Going back to what we have seen in Abu Dhabi or in UAE, I think over there we see the next level where using this data and using AI for decision making. So in a lot of areas, AI is being implemented, a lot of government areas. In fact, what I remember is that in Abu Dhabi, across all digital departments, it has been mandated that they have to be AI first by 2027. ప్రపంచ దేశాలకు పెను సవాలుగా నిలిచిన పేదరికాన్ని తరిమికొట్టేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రూపొందించిన సమగ్ర విధానం P4 పేదరికాన్ని పారద్రోలే కార్యక్రమాన్ని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. నిరుపేద కుటుంబాలను బంగారు కుటుంబాలుగా మార్చడమే P4 ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు. సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని సిపిఐ నగర కార్యదర్శి మాల్యాద్రి తెలిపారు. ఈ మేరకు సిపిఐ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు నగర శాఖ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. నగరంలో ప్రదర్శన శారదా కాలనీలో సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో సిపిఐ నేతలు రావుల అంజిబాబు, అరుణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గుంటూరు నరమహాసభలో రేపు శారదా కాలనీ మరి మాలకొండ గారి చోప నుంచి రేపు 9ంటికి మరి జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకొని ప్రతినిధి సభ జరగబోతూ ఉంది. దీంట్లో మరి రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాల నాయక్ గారు, జిల్లా కార్యదర్శి అజయ్ కుమార్ గారు పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి విజయవంతం చేయాలని నగర పార్టీ సభ్యులు, సానుభూతులు అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఏదైతే మరి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గుంటూరు నగరంలో మరి అనేక సమస్యల మీద పోరాటం కొనసాగిస్తూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ఆ డొంక రోడ్డు సంబంధించి మరి ఆ శారదా కాలనీకి రీఛార్జ్ సౌకర్యం కల్పించాలని, అట్లాగే వెల్ఫేర్ సెంటర్లో హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేయాలని మరి పోరాటం చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో ఏదైతే మరి నిర్మాణానికి సంబంధించి ప్రారీ కూడా 93 లక్షల రూపాయలతోటి ఆ నిర్మాణం పనులు పూర్తిగా అయినాయి. కానీ లోపల హాస్పిటల్ మాత్రం నిర్మాణం పనులు ప్రారంభం కాలేదు. వెంటనే నిర్మాణం పనులు ప్రారంభించాలని కూడా సిపిఐగా కోరుతా ఉన్నాం. మిగిలిన 8 ఎకరాల్లో వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. అట్లాగే నార్ల ఆడిటోరియానికి సంబంధించి మరి 2009లో ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి జన్మభూమి కార్యక్రమంలో ప్రారంభించడం, పనులన్నీ కూడా మధ్యలో ఆగిపోవడం వల్ల అది అట్నే ఉంది. మరి 2024 నుంచి 23 నుంచి సిపిఐగా పోరాట ఫలితంగా ఈ రోజున అది మంచి మండపంగా ఆ ప్రాంతంలో తయారు కాబోతూ ఉంది. 1600 సీటింగ్ తోటి అది దేవస్థానం కమిటీ కూడా మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఈ రెండే కాకుండా నగరంలోని అనేక సమస్యల మీద నిత్యం పోరాడుతున్న సిపిఐ మరి 24 మాసాలు పూర్తి చేసుకుని 25లోకి రేపు అడుగు పెడతా ఉన్నాం. దీంట్లో ప్రతినిధులంతా కూడా పాల్గొని మరి విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ, దీనికి సంబంధించి ఈ రోజున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా మరి ప్రజలకు సంబంధించి పాలన మరి సరైన పద్ధతి లేని పద్ధతి. ఓ పక్క వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు కూడా ఈ రోజున మరి కేంద్రంలో అధికారంలో రావడానికి మోడీ గారు చెప్పినవి కూడా మరి ఆయన అమలు జరుపుకున్న పద్ధతి. దాంట్లో ముఖ్యంగా మరి మేము అధికారంలోకి వస్తే 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు, 15,000 నల్ల డబ్బు అంతా తీసుకొస్తా ఉన్నారు, 15 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులు వేస్తూ ఉన్నారు.
అట్లాగే మరి రాష్ట్ర విభజన టైంలో మరి రాష్ట్ర విభజనకు సంబంధించి ప్రత్యేక నిధులు ఇస్తామని రాష్ట్రానికి హామీ ఇచ్చారు. ఆ హామీలన్నీ కూడా మరి గత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, ఈనాటి కూటమి ప్రభుత్వం కూడా వాటి మీద దృష్టి పెట్టిన పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితిలో సిపిఐగా మన పోరాటాన్ని మరి కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు గుంటూరు శంకర్ విలాస్ ఆర్ఓబీ నిర్మాణం నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నామని ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు. బుధవారం అయిన కంకరకుంట ఆర్ఓబీ శంకర్ విలాస్ డొంకరోడ్లోని 3 వంతెనల ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ను పరిశీలించారు. త్వరలో శంకర్ విలాస్ ప్రాంతం బ్రిడ్జిని కూల్చివేయనున్న నేపథ్యంలో సమస్యలు తలెత్తకుండా చూస్తామని ఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డ నిధి పేరుతో అమలు కాని హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేసిందని వైసీపీ గుంటూరు తూర్పు ఇన్ఛార్జ్ నూరి ఫాతిమా ధ్వజమెత్తారు. ఆడబిడ్డ నిధి అమలు చేయాలంటే రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వ్యాఖ్యానించడం దారుణమని ఆమె దుయ్యబట్టారు. ఒకే పార్టీ నాయకులు పథకాలపై స్పష్టత లేకుండా భిన్న స్వరాలు వినిపిస్తున్నారని, అసలు పథకాలు అమలు చేస్తారా లేదా అన్న దానిపై స్పష్టత ఇవ్వాలన్నారు. ముందుగా అందరికీ నమస్తే, అస్సలాము అలైకుం, వందనాలు. ఈరోజు క్రమంగా ప్రజలకి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం పోతూ వస్తుంది. ఎందుకంటారంటే గతంలో సంవత్సర కాలంలో 6 హామీలు అన్నారు, 6 రత్నాలు అన్నారు. ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే, వాళ్ళ క్యాబినెట్లో ఉన్న మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే కింద స్థాయి ఎమ్మెల్యేల వరకు ఏ విధంగా చెప్పుకుంటా వస్తుంది, భరోసా తగ్గించుకుంటా వస్తున్నారు. మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆడబిడ్డ నిధి ఇవ్వాలంటే ఇబ్బందుల్లో ఉంది మన రాష్ట్రం, ఇవ్వలేము చేయలేము అని చెప్పుకుంటా వచ్చారు. అలాగే నిన్న అచ్చెన్నాయుడు గారు ఒక మినిస్టర్ అయి ఉండి ఆడబిడ్డ నిధి ఇవ్వాలంటే మన రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టాలని చెప్పారు. మరి ఏం సంకేతం ఇస్తున్నారు ఈ ఆడబిడ్డలకి? ఈ ఆడబిడ్డలు మోసం చేశారే, ఎవరు ప్రశ్నించరనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఎవరు మాట్లాడరనుకుంటున్నారా? దాదాపుగా 2 కోట్ల మంది ఆడవాళ్ళు ఉంటే దాంట్లో 1.8 crore మెంబర్స్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. అంటే మీకు పథకం ఇచ్చే ముందు అవగాహన లేకుండా ఇచ్చారా, లేకపోతే తెలియకుండా ఇచ్చారా, మోసం చేస్తారని తెలిసి ఇచ్చారా? మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం మిమ్మల్ని. మీకు తెలుసు ఏమని, మేము ఇవ్వలేని హామీ ఇది, మేము చేయలేని పథకం ఇది. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మీరు చెప్పినట్టే ఆయన చెప్పచ్చు కదా. కానీ క్రెడిబిలిటీ అనేది ఉన్నది ఒకే ఒక నాయకుడికి, అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎందుకంటే మీరు చూడండి, ఆడబిడ్డ నిధిలో మీరు ఒక్కొక్క తల్లికి, ఒక్కొక్క 18 ఏళ్ళ దగ్గర నుంచి 50 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్కళ్ళకి దాదాపుగా మీరు కేటాయించాల్సింది 32,400 కోట్లు కేటాయించాలి. మరి ఆ ఆడబిడ్డ నిధి గతంలో బడ్జెట్లో కేటాయించలేదు, ఇప్పుడు ఉన్న బడ్జెట్ అంటే 2025 నుంచి 2026 బడ్జెట్లో కూడా మీరు కేటాయించలేదు. ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకి మీరు అప్పున్నారు. ఇవన్నీ హామీలు మరి తెలియకుండా ఇచ్చారు. ఈరోజు మొన్న మీరు చూసుకుంటే ఈ తల్లికి వందనం కూడా ఎంత ఫోర్స్ చేస్తే అందరికి చేసామని కేటాయించారు. 1,00,000 కోట్లు అప్పు తీసుకొని వచ్చారు. ఆ 1,00,000 కోట్లు దేనికి ఖర్చు పెట్టారనేది కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ విధంగా ఈ గవర్నమెంట్ని మేము కోరుకుంటుంది ఒకటే, చూపించండి. ఈ 1,00,000 కోట్లు తీసుకొని వచ్చారు కదా, మీరు కేంద్రం నుంచి అప్పు తీసుకొని వచ్చారు, ఈ 1,00,000 కోట్లు దేనికి కేటాయించారు? అలాగే మేము ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతుంది, మీరు చేయలేనిదే మేము అడుగుతున్నాము, చేసి ప్రూవ్ చేసుకోండి. యు ఆర్ ద గుడ్ గవర్నమెంట్, యూ హ్యావ్ డూయింగ్ ద గుడ్ గవర్నెన్స్ అని చూపించండి. వీ డోంట్ హ్యావ్, మేమేమనుకోము,
కానీ ఈ విధంగా మీరు చెప్పిన హామీలు తీర్చకపోతే ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళు అందరం కలిసి రోడ్డుకి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే చక్కగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో అమ్మఒడి అని, ఆసరా అని, చేయూత అని పడుతూ ఉండేవి. అవి వచ్చినవి ఆర్థికంగా కొంచెం నిలదొక్కొని వాళ్ళు ఏదో విధంగా ఉండేవారు. కానీ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న కర్నూలులో కూడా ఆడవాళ్ళ సమక్షంలోనే, డోక్రా మహిళలు అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళ సమక్షంలోనే దీన్ని ఇవ్వలేను, P4 దాంట్లో దీన్ని కలిపేసి చేసి మీ అందరినీ మరి ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తాను, ఇప్పుడే పేదోళ్ళు ఉన్నతోళ్ళు అయిపోయారు, మళ్ళీ ఇంకా ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తారన్నారు. అవి జరగని పనులు. అసలు P4 అనేది మీకు అవగాహన లేదు. దాని నుంచి ఏ విధంగా ఎవరికి లబ్ధి చేకూర్చాలనుకుంటున్నారు మీకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళని లబ్ధి చేకూర్చారు. ఏ విధంగా చేస్తారు? ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని P4 అనేది. దేవాపురం 4వ లైన్లో నిర్మాణంలో ఉన్న చస్టా కూలీ కార్మికుడు అప్పారావు మృతి చెందిన ప్రాంతాన్ని వైసీపీ నేతలు అంబటి రాంబాబు పరిశీలించారు. పీకల వాగుపై నిర్మిస్తున్న చప్టా కూలిన ఘటనలో గోరంట్లకు చెందిన కూలీ అప్పారావు మంగళవారం మృతి చెందారు. ఈ సందర్భంగా అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ 34వ వార్డులోని 9 లక్షల వ్యయంతో నూతనమైన కల్వర్టు నిర్మాణం జరిగిందని అన్నారు. ఆ చప్టా కూలీకి వచ్చిన తోట అప్పారావు దుర్మరణం పాలయ్యారని చెప్పారు. నిర్మాణంలో జాగ్రత్తలు పాటించకుండా కాంట్రాక్టర్ నిర్మించడం వల్లనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని మండిపడ్డారు. ఏఈలు, డీఈలు కాంట్రాక్టర్ కుమ్మక్కయ్యి లాభం కోసం నాణ్యత లేని చప్టా నిర్మాణం చేయడం వల్లనే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని విమర్శించారు. దీనిపై కాంట్రాక్టర్ను బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టి అధికారులపై చర్యలు తీసుకొని డిమాండ్ చేశారు. మృతుని కుటుంబానికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి, కాంట్రాక్టర్ నుంచి, కార్పొరేషన్ నుంచి పరిహారం అందజేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ బూసి రాజలత, మాజీ మిర్చి యార్డు చైర్మన్ నిమ్మకాయల రాజానారాయణ, నూరి ఫాతిమా, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిన్న మరి ఒక అనుకోని యాక్సిడెంటల్ సంఘటనలో మనకి అప్పారావు గారు అనే ఒక వ్యక్తి, 58 ఏళ్ల వయసున్న వ్యక్తి, కార్మికుడు, ఆ స్లాబ్ అనేది యాక్సిడెంటల్గా కూలిపోవడం వల్ల ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి నిన్న మనందరికీ తెలిసిందే. దానికి కాను ఈరోజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలిచి సదరు కాంట్రాక్టర్ గారి చేతి మీదుగా 5 లక్షల రూపాయలు పరిహారంగా వాళ్ళకి అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయనకి 3 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళే ఉన్నారు అని తెలిసింది. వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా జీవన వృత్తికి ఒక రైతు బజార్లో షాప్ కానీ ఏదైనా అడుగుతూ ఉన్నారు. వాటికి కూడా మేము ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తామని మేయర్ గారు హామీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇంకా వాళ్ళకి ఏదైనా కుటుంబానికి సహాయ సహకారాలు అందించాలి అని అంటే మనకి ముందుగా ఉన్నాము. మేమందరం కూడా జరిగింది యాక్సిడెంటల్ ఇష్యూ, ఇలాంటివి జరగకూడదు, కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే బాగుండేదని మాకు అందరికీ అనిపించింది. అయితే ఆ కుటుంబానికి మేము ఎప్పుడూ అండగా ఉన్నామని చెప్పి తెలియపరుస్తూ ఈరోజు ఆర్థిక సాయం అందించడం జరిగింది. మాజీ మంత్రి రోజా ఎమ్మెల్యేలపై నోరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాలని గుంటూరు జనసేన జిల్లా అధ్యక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు. వైసీపీలో ఉన్న నాయకులు జనసేన నాయకుడిపై పద్ధతిగా మాట్లాడకపోతే జనసేన కార్యకర్తలు చూస్తూ ఉండరు. రోజా బరితెగించి మాట్లాడడం సిగ్గుచేయడం. 2019లో గాలిలో గెలిచింది వైసీపీ నాయకులు. 2024లో ప్రజలు మెచ్చి ఎమ్మెల్యేలను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారు. ఆడదాం ఆంధ్ర పేరుతో ఎంత అవినీతి చేశావో త్వరలో బయటకు వస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో ఆడదాం అవినీతి కేసులో జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం. నీకు రిమాండ్ విధించాక మీకు ఎలాంటి వసతులు కావాలో లిస్టు రెడీ చేసుకో. రాష్ట్ర ప్రజలు వైసీపీ నోరు జారి మాట్లాడే మాటలు గమనించాలి. రాజకీయంగా రాజకీయ విమర్శలు చేయాలి తప్ప నోరు జారి మాట్లాడొద్దు అన్నారు. జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి బోనపిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ కూటమి ఏడాది పాలనలో అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వస్తున్నాయి లేదా అని ఇంటికి వెళ్లి మరీ అడుగుతున్నారు. గడిచిన 5 సంవత్సరాలు వైసీపీ చేసినట్లు అవినీతి మా కూటమి నాయకులు చేయడం లేదు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అభివృద్ధి జరగలేదో వాటిపై మాట్లాడాలి. వైసీపీ నాయకులకు నోరు జారి మాట్లాడి అలజడు సృష్టించాలని చూస్తున్నారని, పనిచేసే ప్రభుత్వం కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న నటన ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతోనే జీవనం సాగిస్తున్నారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే సినిమాలు మాత్రమే మా నాయకుడు తీస్తున్నారు. వైసీపీ నాశనం చేసిన వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వానికి సంవత్సరం సమయం పట్టింది. ఓవర్. నువ్వు ఆడదానివని కూడా చూడడం, ఎందుకంటే నువ్వు ఆడదాని కాదనే విషయం నీకు తెలుసు. నువ్వు కోసి కారం పెట్టుకునేదాకా తెచ్చుకోవద్దు. ఒక్క నిమిషం మా వాళ్ళని ఏదో మీ నాయకుడు చెప్పాడే కనుసేగు చేస్తాను, మా కనుసేగు కూడా అవసరంలా. మేము ఊరికి ఇట్లా చూస్తే చాలు, మా వాళ్ళు ఏం చేయాలో చేస్తారు. కానీ మేము రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లీడర్స్. మేము నీకులాగా దొంగల సమూహంకు సంబంధించినటువంటి బ్యాచింగ్ కాదు మేము. అందుకని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటే రోజు దగ్గర మంచిది. నువ్వు రొళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోకుండా ఇదే సారంగా మాట్లాడితే కనుక నీకు ఎక్కడికొచ్చి ఎక్కడ దేహశుద్ధి చేయాలో అక్కడ మా వీర మహిళలు
చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ మహిళలు మా వాళ్ళు నీకులాగా బరి తెగించింది కాదు. నువ్వు బరి తెగించున్నావు. మా వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా సంస్కృతి పరంగా సాంప్రదాయంగా ఇవాళ కూడా పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన పాత్ర పార్టీకి రాజకీయానికి సేవకి పరిమితం అవ్వాలి తప్పితే నోరు పారేసుకుంటారు కాదని చెప్పి తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు దాకా ఆగారు. లేకపోతే నీకు ఎప్పుడో అయిపోయింది నీకు. ఇక్కడ మరొకసారి చెప్తున్నాం, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రవర్తించడం నేర్చుకో. త్వరలోనే తమర భాగవతం కూడా బయటకు వస్తుంది. నీ ఆడుదామ ఆంధ్రాలో కానీ నువ్వు చేసినప్పుడు నీ శాఖలో జరిగిన అవినీతి కానీ స్పష్టంగా ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీలో బయటకు వచ్చింది. ఎన్ని కోట్లు అనేది కూడా చెప్తాము. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా నిర్ణయించు. ఎందుకంటే నిన్న చూసాం, మీ మిథున్ రెడ్డి గారు ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు, లోపలికి వెళ్ళంగానే నాకు ఆ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఈ ఫెసిలిటీస్ కావాలని. అందుకని నీకు కూడా ఏం ఫెసిలిటీస్ కావాలో ముందే రాసుకుని పెట్టుకో. రిమాండ్కి పిలిచేటప్పుడు ఇప్పుడుసారి నువ్వే చెప్పుకుంది కానీ అయ్యా నాకు ఇవి చేయండి అని. అందుకని అవి ఆలోచించుకో చెప్తే నీకు రాష్ట్రం మీదో, రాష్ట్ర ప్రజల మీదో, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మీదో, అలా రాజకీయాల్లో ఒకసారి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ ఏం చేయాలో అవేవి మీకు తెలిసావు. మీకు తెలిసిందల్లే దాచుకోవటమే. కాబట్టి వస్తారు. నీ అన్న వెళ్తాడు, నువ్వు వెళ్తావు, నీ అన్నదమ్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో నువ్వెవరు అనుకుంటున్నావు ఇవాళ అందరూ కూడా వెళ్ళేది చాలా త్వరలోనే ఉంది. కాబట్టి మీరు దానికి సిద్ధంగా ఉన్న తప్పితే దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏదో మమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, మమ్మల్ని నిజంగా జనసేనలో టీడీపీ వాళ్ళు కలిసి మమ్మల్ని ఏదో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని నువ్వు ఎంత చెప్పుకున్నా కానీ ఇవాళ ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరు. మీరు చేసినటువంటి పాపాల పుట్ట పగిలింది. మొత్తం ఒక్కటొక్కడుగా రోజు బయటికి వస్తున్నాయి. అవి ప్రజలే చూస్తున్నారు. మేమేం చెప్పవసలా, ప్రజలు కళ్ళారా చూస్తున్నారు. ప్రతి దాంట్లో కూడా మీరు ఇరుక్కోక తప్పదు. ఇరుక్కోవటం మీన్స్ మీరు ఉన్నారు. మీ పాత్ర ప్రకారంగా ఇందా చెప్పినట్టుగా పెనలైజ్ ప్రతిదీ కూడా అవుతుంది. దాని ప్రకారం మీరు అందరూ కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి. మరొకసారి చెప్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా నిశ్చితంగా గమనించండి మీరు జరుగుతున్న పరిణామాల్ని. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఎడారి నుంచి స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేశం దుబాయ్ అని, ఆ దేశాన్ని చూస్తుంటే అసూయ కలుగుతోందని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడి. విజయవాడలో ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం. యూఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామ్యం ఉండటం సంతోషకరమని సీఎం వెల్లడి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అమరావతిలో గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని మంత్రి నారా లోకేష్ ఉద్ఘాటన. ఎవరు క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు తాము క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యూస్ కేసుల గురించి మాట్లాడుతున్నామని వ్యాఖ్య. ఏపీ ఇప్పుడు ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకుని హ్యాక్థాన్లు నిర్వహిస్తోందని లోకేష్ వెల్లడి. పేదరికం లేని సమాజం కోసమే P4 విధానమని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడి. పోస్టర్ను విడుదల చేసిన మంత్రి నాదెండ్ల నిరుపేద కుటుంబాలను బంగారు కుటుంబాలుగా మార్చడమే P4 ముఖ్య ఉద్దేశమని వ్యాఖ్య. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.